नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हाँ नवे बुलेटिन ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस ਤੇ हमला बोलਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀਆਂ ਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। शराब घोटाले वाले मामले च जेल च बंद दिल्ली के मुख्य मंत्री और तेलंगाना के साबका सीएम केसीआर राव की कुड़ी के कविता की 14 दिनों वास्ते जुडिशियल कस्टडी वधा दी है तो वह हुण 7 मई तक जेल च रहणगे। जेल च बंद अरविंद केजरीवाल नूं पहली बार इंसुलिन का इंजैक्शन दिता गया है। दस दईए कि अरविंद केजरीवाल नूं टाइप 2 शुगर है तो उन्होंने सेहत लगातार डिग रही सी। उन्होंने वकील ने उन्होंने बीमारी का हवाला देंदिया कहा सीगा कि उन्होंने उन्होंने डॉक्टर नाल वीडियो चैट राही गलबात करने की इजाजत दी जाए। उसके बिहाफ से ईडी ने उन्होंने उपर इल्जाम लाए सी कि अरविंद केजरीवाल लगातार मिठिया चीज़ा खा रहे हैं ताकि वो अपनी सेहत खराब कर सकन ते सेहत वाले मामले से वो जमानत पा सकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर चोण सभा च संप्रदायिक बयान दिता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज च ये हनुमान चालीसा भी लोगों को नहीं सुनन दिंदे सीगे ते उन्होंने इनडायरैक्टली मुसलमानों ते हमला बोलदे कहा कि ये लोग हिंदू महिलावां दे मंगलसूत्र तक भी नहीं बचन देणगे। इस ते पलटवार करदिआं नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगू फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमान भाई किसी भी हिंदू भैन का मंगलसूत्र नहीं लैणगे। ये शरेआम इलैक्शन प्रोपेगेंडा है तो नरेंद्र मोदी हिंदुओं की वोट खिंचण वास्ते मुसलमानों टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरह ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल च सांप्रदायिक बयान दे के कहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश तो आने वाले घुसपैठियां नूं अंदर वाड़दी है। जे साडी सरकार आई तो तुसीं जे बंगाल तो मैनूं 35 सीटां दित्तियां तो असीं इन्हां घुसपैठियां दे रोक लावांगे तो इन्हां नूं एक नूं भी अंदर नहीं वड़न देंगे। झूठियां मसूरियां दे के लोगों को गुमराह करने वाले मामले च बाबा रामदेव नूं सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी किस्म की राहत नहीं मिली है। बल्कि अज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सीमा कोहली ने उन्होंने तो पूछा कि जिहड़े माफ़ीनामे तुसीं अखबारां च छपवाए है कि वो उन्ने ही वड्डे सी जिन्नी मसूरियां दित्तियां सी। उन्होंने 30 अप्रैल नूं ये भी अगली तारीख दिंदिआं कहा है कि जिहड़े माफ़ीनामे तुसीं अखबारां च छपवाए है वो साडे अगे पेश करो। पंजाब के बीजेपी आगू सुनील जाखड़ वालों किसानों को दिते गए चैलेंज नूं किसानों ने स्वीकार करदिआं अज किसान भवन दे विच MSP ते चर्चा करने वास्ते किसान पहुँच गए पर उत्थे बीजेपी का कोई भी आगू नहीं पहुंचा। इस करके किसानों ने उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं आयोजित करदिआं कहा कि बीजेपी वाले आप चैलेंज दे के आप ही भज जा रहे हैं। जिहड़ी किसानों की लीडरशिप है वो किसानी और किसानी मुद्दों बारे डूंगी समझ रखती है। इस करके ही जिहड़े बीजेपी के आगू है विचार चर्चावां तो भज रहे हैं। ये सीगियां अज दी मुख्य खबरां। हुण करदे आं इन्हां खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली खबर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर तो सांप्रदायिक स्पीच दिता है। उन्होंने मुसलमानों ते हमला बोलदे कहा कि कांग्रेस पार्टी दलितां ते ओबीसीआं दा रिजर्वेशन मुसलमानों दे विच वंडना चाहुंदी है। जिहड़ा कि मैनूं लगदा कि ये जिहड़ा कमेंट है ये कम्युनल है, सांप्रदायिक है तो ये जिहड़ी बयानबाजी है नरेंद्र मोदी हिंदुओं की वोटां लैण वास्ते कर रहे हैं। तो लगातार जदों तो फस्ट राउंड का जिहड़ा चोण होया उस तो बाद ही नरेंद्र मोदी लगातार चोण नूं हिंदू मुसलमान करना चाहुंदे ने तो कांग्रेस नूं मुसलमान प्रस्त दिखा के लोगों तो उन्हां दी वोटां कटना चाहुंदे ने। जबकि कांग्रेस का जिहड़ा करैक्टर है वो भी आपां नूं पता है, जिहड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व है कांग्रेस भी प्ले करती रही है तो एंटी माइनॉरिटी तो कांग्रेस भी रही है। पर इत्थे नरेंद्र मोदी नूं एक विलन बना के कांग्रेस नूं पेश करना है तो उन्होंने किते न किते मुसलमान प्रस्त दिखा के माइनॉरिटीज़ का प्रस्त दिखा माइनॉरिटीज़ का हमायती दिखा के जिहड़ा मेजोरिटी लोग है उन्हां दी वोटां लैणियां ने। इस करके नरेंद्र मोदी लगातार ये सारा कुछ कर रहे हैं। अपन पता कि जिहड़ा फस्ट राउंड की वोटिंग हुई है उस उत्तर प्रदेश की 8 सीटां सीगियां, राजस्थान की 12 सीटां सीगियां। उत्थे वोटिंग परसेंट 6 तो 7% गिरिया है जिहदे च किते न किते बीजेपी वालिआं नूं खतरा लग रहा है कि उन्हां दी हुकूमत जा सकती है। इस करके जिहड़ा नरेंद्र मोदी है लगातार स्पीचां दे विच हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है। अनाप शनाप बयानबाजी आपां नूं लगातार देखण नूं मिल रही है। तो इसे इन्ना ही नहीं रुकिया, उन्होंने ये भी कहा कि जिहड़े इनडायरैक्टली मुसलमानों पर अटैक करदे कहा कि जिहड़े हिंदू महिलावां दे मंगलसूत्र तक भी ये लोग नहीं छड्डणगे। तो ये मैनूं लगता कि ये बहुत घटिया बयान है क्योंकि आज तक इंडिया दे विच किसी भी मुसलमान जत्थेबंद होके किसी भी एक हिसाब नाल मुसलमान जत्थेबंदी ने इस किस्म की काल भी नहीं दी, कोई इदां दा कम भी नहीं किया। जबकि 47 तो बाद जो दंगियां दे नेचर भी देखे जिहड़े सांप्रदायिक दंगे इंडिया दे विच होए
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ओर ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਦੋ ਦੰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1984 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੂਜਾ 2002 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਿਖਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਿਖਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ 35 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਮਨਲ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ 1100 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, MP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ MP ਦੇ ਚੋਣ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਝੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੋਕ ਲਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਕਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM KCR ਰਾਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਟਾਈਪ 2 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ, ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਠਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਕਾ ਲਾ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 2023 ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ED ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ IB ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। IB ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਰਜੀਅਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NSA ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸੱਦਦ ਢਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਬਾੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੋਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਖਬਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਿਲ ਵਟੀ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਲਟ IMF ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, IMA ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਚਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ TV 'ਚ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਓਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਛਪਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛਪਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਆਫੇਨਾਮੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤੇ BJP ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ MSP ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਐਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MSP ਜੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ, ਕਿੰਨਾ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ, ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੇਤੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 2021 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਈਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਣਜੀਤ ਚਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖਾਸੇ ਤਿੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ MSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਵੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਟਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਝਾਲਾਵਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਬਾਸਵਾੜਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੂਗਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭੀਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਬਾਸਵਾੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ।